بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو چھٹی کلاس کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ میں تسنیم اختر حاضر ہوں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے جس کا کام اسی کو سانچے، صفحہ نمبر 24۔ آئیے آج ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جس کا کام اسی کو سانچے، سانچے کہتے ہیں شراکت کو، شریک ہونے کو۔ جس کا کام اسی کو سانچے یہ ایک کہاوت ہے، ضرب المثل ہے۔ کہاوت کسی کہانی یا قصہ کو کہا جاتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا اور ایک بیل تھا۔ گھوڑے پہ وہ سواری کرتا اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ بیل سے ہل چلاتا اور بیل گاڑی میں جوت کر کھیتوں سے چارہ لاتا تھا۔ جوت کر لکڑی کی گاڑی کو بیل کے ساتھ لگا کر اس کو جوتنا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منڈی میں سبزیاں اور اناج لے جانے کے لیے بھی بیل گاڑی استعمال کرتا تھا۔ اس طرح بیل کو کام کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی۔ گھوڑے کی شاندار زندگی دیکھ کر بیل رشک کرتا تھا۔ اس کو خواہش ہوتی تھی، اس کو حسد بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن رشک کے لیے خواہش کا لفظ جو ہے وہ بہتر ہے۔ ایک رات بیل کی رسی کھل گئی اور وہ دور بندھے ہوئے گھوڑے کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر گھوڑے سے کہنے لگا، واہ گھوڑے بھائی، تمہارے تو ٹھاٹ باٹ ہی نرالے ہیں۔ ٹھاٹ باٹ شان کو کہتے ہیں، نرالے انوکھے۔ دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چم چم کرتا ہے۔ چم چم مطلب چمکتا ہے۔ کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں، خوب بہت زیادہ۔ پھر مالک کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو۔ ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں کام کرتا ہوں اور شام کو یہ روکھا سوکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا، فخر کے ساتھ اترانا، فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ اداس کیوں ہوتے ہو بیل بھائی، میں جیسا کہوں تم ویسا کرو۔ تم تو بھی میری طرح شان و شوکت سے رہ سکتے ہو، شان و شوکت عزت کے ساتھ۔ بیل نے بے تابی سے کہا، بے تابی مطلب بے چینی، جلدی جلدی بتاؤ نا گھوڑے بھائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے۔ کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، ہاتھ نہ لگانے دینا، اور انہیں سینگ دکھانا، غصے کا اظہار کرنا، غصہ کرنا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا۔ بس پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے، عیش ہی عیش، آرام ہی آرام ہوں گے۔ اگلے دن جب کسان کے نوکر بیل کو کھیتوں پر کام کے لیے لینے گئے تو دیکھا بیل کھلا پھر رہا ہے۔ انہوں نے بیل کو پکڑنے کی کوشش کی تو بیل نے گھوڑے کے دیے ہوئے مشورے یعنی تجویز یا ترکیب پر عمل کرتے ہوئے ایسی ادھم مچانا، شور شرابہ کرنا کہ نوکروں کے چھکے چھوٹ گئے، کہ ان کے اوزان خطا ہو گئے، انہیں ہوش نہ رہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھبرا گئے اور ڈر کر بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ ماجرا واقعہ، قصہ، کہانی۔ کسان نے بیل کی حالت دیکھی تو کہا کہ لگتا ہے کہ بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے سے بیمار پڑ گیا ہے۔ بیل کی جگہ آج گھوڑے کو ہل میں جوتا جائے گا۔ جب تک بیل اچھا نہیں ہو جاتا کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی۔ دن بھر کھیت میں جوتا رہنا، مصروف رہنا۔ کوڑے کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوکت ہوا ہو گئی۔ کوڑے درہ چمڑے کا ایک مارنے والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو درہ کہا جاتا ہے۔
सारी शान व शौकत इज्जत हवा हो गई, ख़त्म हो गई। वो दिल ही दिल में पछताने लगा, अफसोस करने लगा कि इसने बैल को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। एक दिन घोड़ा मौका पाकर बैल के पास गया तो बैल चहकते हुए घोड़े से मुखातिब हुआ, चहकते हुए खुशी के साथ। वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया तुमने, मैं तो किस्मत से राजा हो गया। अब तो कुछ काम नहीं करना पड़ता और हर वक्त हरा हरा ताज़ा चारा खाने को मिलता है। ये सुनकर घोड़ा भांप गया कि बैल की नीयत अब काम पर जाने की नहीं। भांप गया, जान गया या उसको पता चल गया। घोड़े ने दिल ही दिल में सोचा, अगर बैल अपने काम पर नहीं जाएगा तो उसका सारा काम उसे करना पड़ेगा, जो इसके बस की बात नहीं। घोड़ा अब जान चुका था कि जिसका काम उसी को साजे। घोड़े ने इस हकीकत का इदराक होते हुए बैल से कहा। इदराक का मतलब होता है फहम, अकल, जानना, समझना। दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मालिक तुम्हें एक कसाई को बेचना चाहता है, क्योंकि मालिक की नज़र में अब तुम किसी काम के नहीं रहे। ये देखभाल और 2 वक्त का हरा हरा चारा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ और अपने काम पर वापस आ सको। अगर अब भी तुमने काम से बचने के लिए बहाने बनाने की कोशिश की तो किसान कसाई से अच्छी रकम वसूल करना, हासिल करना तुम्हारा किस्सा तमाम कर देगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा। ये सुनते ही बैल थर थर कांपने लगा, खौफजदा हो गया, डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने घबराते हुए घोड़े से कहा कि घोड़े भाई, अब तुम भी मुझे बचाने की तरकीब निकालो, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। घोड़े ने तीर निशाने पे लगता देख कर कहा। तीर निशाने पर लगना, इससे मुराद है कि तरकीब दुरुस्त साबित होना। कल से बीमार होने का बहाना मत करना। मालिक को तुम सेहतमंद लगोगे तो वो तुम्हें नहीं बेचेगा। दूसरे दिन बैल को भला चंगा देखकर किसान ने इसे फिर से खेत पर बुलवा लिया और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिए कि अब वो किसी भी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। इस सबक से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें किसी को गलत मशवरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मशवरा भी एक अमानत होता है। आइए अब हम इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस सबक के अल्फाज मायने देखते हैं। इसके अल्फाज मायने सफ़ा नंबर 171 पे दिए गए हैं, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स नज़र आ रहे होंगे, इस पे भी मैंने अल्फाज मायने जो है वो लिख दिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने नीट कॉपी पे काम किस तरीके के साथ करना है, कहाँ पे आपने ब्लैक यानी कि काले पेन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आपने ब्लू यानी कि नीले पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए अब हम मश्क शुरू करते हैं। पहले हम चलते हैं अल्फाज मायने की तरफ। पहला मायने है शान व शौकत, इसका मतलब है इज़्ज़त। नंबर 2 सींग दिखाना, गुस्सा दिखाना, डराना। नंबर 3 पछताना, इसका मतलब है अफसोस करना। नंबर 4 ऐश, मज़ा, और इसका एक मतलब आराम भी हो सकता है। चहकना, खुश होना। और लास्ट वर्ड है थर थर कांपना, खौफजदा होना। नेक्स्ट सवाल है दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है बैल क्यों परेशान था? जवाब, बैल इसलिए परेशान था क्योंकि किसान सारा दिन बैल से हल चलवाता और खेतों से चारा लाता। इसके अलावा मंडी में सब्जियां और अनाज ले जाने के लिए भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से बैल सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाता था। सवाल नंबर 2,
घोड़े ने बैल की परेशानी सुनकर उसे क्या मशवरा दिया? जवाब: घोड़े ने बैल की परेशानी सुनकर उसे मशवरा दिया कि जब कल मालिक के नौकर तुम्हें लेने के लिए आए तो उन्हें खुद को छूने ना देना, उन्हें सींग दिखाना, अजीबोगरीब हरकतें करना, ज़मीन पर लेट जाना, कुछ मत खाना और मुंह से सफ़ेद झाग निकालने लगना। बस फिर तुम्हारे ऐश ही ऐश होंगे। सवाल नंबर 3, घोड़े की किस बात पर बैल थर थर कांपने लगा? घोड़े ने कहा, दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मालिक तुम्हें एक कसाई के हाथ एक अच्छी रकम के एवज़ बेचना चाहता है, क्योंकि मालिक की नज़र में अब तुम किसी काम के नहीं रहे। ये सुनते ही बैल थर थर कांपने लगा। सवाल नंबर 4, घोड़े ने किस चीज़ से तौबा की? जवाब: घोड़े ने हमेशा के लिए तौबा की कि अब वो किसी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। सवाल नंबर 5, इस कहानी से हमें कौन सा अखलाकी सबक मिलता है? जवाब: इस कहानी से हमें दर्ज झेल अखलाकी सबक मिलते हैं। नंबर 1, किसी को गलत और बिला मकसद मशवरा नहीं देना चाहिए। नंबर 2, अपने मालिक से बददियानती नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर आपका नेक्स्ट जो है उसको 2 भी आप कह सकते हैं, ग्रामर से मुतल्लिक है, इसम मारफा और इसम नकरा। ये आप अपनी गुज़िश्ता क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 26 यानी कि 26 पे इन दोनों की तारीफ़ें या डेफिनेशंस मौजूद हैं। इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। मसलन आदमी, लड़का, स्कूल, कुर्सी, मेज़ वग़ैरह। इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। मसलन इल्लामा इक़बाल, क़ायद आज़म, कराची, इस्लामाबाद वग़ैरह वग़ैरह। ये आप अपनी गुज़िश्ता क्लास में पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस याद भी होंगी। आपने अपनी इस किताब में से 10 इसम मारफा और 10 इसम नकरा चुनकर कॉपी में लिखने हैं। आप गुज़िश्ता सबक में से भी लिख सकते हैं, इस सबक में से भी लिख सकते हैं, और जो आगे सबक दिए हुए हैं या किताब में आगे जो असबाक हैं उनमें से भी आप इनका चुनाव कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद चुनना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। सबक के मुताबिक दर्ज झेल जुमलों में खाली जगह पुर करें। नंबर 1, किसान के पास एक घोड़ा और एक बैल था। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास? घोड़ा। बैल को सारा दिन डैश में काम करना पड़ता था। डैश में आएगा आपके पास खेत। घोड़े ने बैल को डैश मशवरा दिया। घोड़े ने बैल को गलत मशवरा दिया। नौकरों ने डैश को सारा मुआजरा सुनाया। नौकरों ने मालिक को सारा माजरा सुनाया। बैल की जगह डैश को हल चलाना पड़ा। बैल की जगह घोड़े को हल चलाना पड़ा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसको आप चूज़ द बेस्ट आंसर भी कहते हैं। देखते हैं कि इनके क्या जवाब हैं। सवाल नंबर 1, बैल की हालत देखकर किसान के दिल में उसके बारे में ख्याल आया। पहला ऑप्शन है बुढ़ापा। ये यहाँ पे बढ़ाया लिखा हुआ है लेकिन ये एक्यूरेट वर्ड है बुढ़ापा। पे अलिफ पा 2 नुक्ते, तीसरा नुक्ता आप ऐड कर लीजिए। नंबर 2 बीमारी। नंबर 3 गरूर। नंबर 4 काहिली। इसका बेस्ट ऑप्शन है नंबर 2 बीमारी। दूसरा है छक्के छूट जाना से मुराद है। छक्के छूट जाना से मुराद है ऑप्शन नंबर 1 बैठ जाना, रोने लगना। नंबर 3 भाग जाना। नंबर 4
چیخ و پکار کرنا. پہلے تو اس کا آپ آپشن نمبر 4 جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ چاروں آپشن جو ہیں اس کے جواب میں نہیں آتے ہیں. چیخ و پکار کو کاٹ کے آپ لکھ لیں گھبرا جانا یا ہوش میں نہ رہنا. اور اس کا بیسٹ آپشن ہے گھبرا جانا اور ہوش میں نہ رہنا، آپشن نمبر 4. نمبر 3 ہے بیل کے تھر تھر کانپنے کی کیا وجہ تھی. آپشن نمبر 1 کسائی، آپشن نمبر 2 کسان، آپشن نمبر 3 نوکر، آپشن نمبر 4 گھوڑا. اس کا جواب ہے آپشن نمبر 1 کسائی. چوتھا ہے تیر نشانے پہ لگنا کا مطلب ہے. نمبر 1 تیر کا درست جگہ پر پہنچنا، آپشن نمبر 2 ترکیب درست ثابت ہونا، آپشن نمبر 3 دشمن کا بھاگ جانا، آپشن نمبر 4 صلح ہو جانا. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ترکیب درست ثابت ہونا. پانچواں ہے آپ کا اس کہانی کا مرکزی ہے، مرکزی خیال اس کو کہیں گے، مرکزی نہیں ہے مرکزی خیال ہے. آپشن نمبر 1 گھوڑا بے وقوف جانور ہے. نمبر 2 بیل سے دوستی کرنی چاہیے. آپشن نمبر 3 ہل چلانا بہت مشکل کام ہے. آپشن نمبر 4 بلا مقصد مشورہ نہیں دینا چاہیے. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 بلا مقصد مشورہ نہیں دینا چاہیے. اچھا بچوں، آپ کو نوٹس کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کس طریقے کے ساتھ ٹک کیا ہے، اور میں نے جو درست جواب ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے ایز اٹ از آپ نے کاپی پہ نیٹ کام کرنا ہے. سوال نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں. وہ ہمارے نوٹس میں موجود نہیں، لیکن آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پہ موجود ہے. سوال نمبر 8 ہے کسی اخلاقی موضوع پر کوئی کہانی لکھیں. اخلاقیات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جماعت پنجم میں یا 5ویں کلاس میں پڑھا ہوگا، جیسے چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، اتفاق و اتحاد سے رہنا، اخوت سے رہنا. یہ ساری جو ہے یہ ہماری اخلاقیات کہلاتی ہیں. تو آپ نے کسی اخلاقی موضوع پہ کہانی لکھنی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اشارہ دیتی جاؤں یا ہنٹ دیتی جاؤں، آپ کو بتا دوں. جیسے آپ نے جماعت پنجم میں ایک کہانی پڑھی تھی جھوٹ کی سزا، وہ بھی اس میں آ سکتی ہے. اتفاق میں برکت بھی آ سکتی ہے، لیکن چوری کی سزا بھی آ سکتی ہے. لیکن بہترین جو ہے اس میں آپ کو، جو کہ وہ یاد بھی ہوگی اور آپ کے لیے لکھنا آسان ہوگا، اس میں آپ جو ہے جھوٹ کی سزا کہانی جو ہے اپنی گرامر کی بک سے یا کہیں سے بھی دیکھ کے آپ خود سے لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے نیٹ کاپی پہ کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو چیک کروانا ہے تاکہ املا کی غلطیاں جو ہیں وہ نکال سکیں. اس کے بعد نیکسٹ پیج نمبر 28 پہ پہلا جائزہ ہے، جسے انگلش میں آپ ریویو کہتے ہیں. یہ ریویو یا پہلا جائزہ جو ہے آپ نے خود سے کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے پچھلے جو اسباق میں کام کیا ہے آیا وہ آپ کی یادداشت میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو وہ یاد رہا ہے یا نہیں رہا. یہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ چاہے تو بک کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہی ہے، اور چاہیں تو آپ اس کو نیٹ کاپی پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ پہلا جائزہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. آئیے آج کے لیکچر کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.